Hello, hi digital beware alpha community members. Hope you are doing well. So today we will learn about the off-page SEO, the best practicing modules in advanced digital marketing. Then why do let's get into this session. These sessions are designed for the exclusive digital marketing job aspirants. We are in the lectures 53, the first part. So the module is off-page SEO. మనం already నిన్న డిస్కస్ చేసాము. ఆఫ్-పేజ్ SEO లో బిజినెస్ లిస్టింగ్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి. సో బిజినెస్ లిస్టింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ద ప్రాక్టీస్ 1 అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ప్రాక్టీస్ 1 అనేది మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, జస్ట్ డయల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, today we do the another practice for the best understanding. Then go to the 360 plus high DA free business listing sites for 2024. So 2024 2025, so the list will be same. I will go with the first one. Okay, this is the website. I copy. First we need to check. So this is the domain score. What is the domain score? So you will check it. So 92. I will check it again. So yes, the 92. It is perfect. Now go to the worksheet preparation. So add the date and month, year. The website is foursquare.com. Add in this section. It is inactive or inactive. So now it is inactive. What is the score? Domain authority 92. So page authority is dotted. In your aspect to if company is asking, so please add here. Okay, so username, password and email credentials, right? మనం ఆల్రెడీ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. సో మనం ఆల్రెడీ కోర్స్ సినారియోలో ఏం చెప్పాము, స్టెప్ బై స్టెప్ మెథడ్. ఫస్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మనం సేమ్ బిజినెస్ లిస్టింగ్ సెకండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ప్రిపేర్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్, రైట్? సో నౌ గో టు దిస్ వెబ్సైట్. Where is the website? This is the website. Okay, foursquare.com. So this is the option. First మనము ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ అవర్ థాట్ ప్రాసెస్, ఎలా సైన్ అప్ అవ్వాలి అనేది మనం చూడాలి. ఓకే, హౌ కెన్ వి సైన్ అప్ సో ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్. సో లిస్ట్ యువర్ బిజినెస్ అని ఉంది. సో టేక్ మీ దేర్. ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. చూద్దాం ఐ థింక్ సైన్ అప్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందా లేదా అనేది. సో ఐ సెర్చ్ ఫర్ సో బిజినెస్ నేమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, your listings, so promote, discover, login. Okay, I click on the login. So sign up for free square. Sign up చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, యూజర్ నేమ్, సో పాస్వర్డ్, జీమెయిల్ ఐడి. ఐ గో టు ది నేమ్. ఓకే, BVR digital DZ. ఓకే, డిజిటల్ తీసుకోకపోవచ్చు. దిస్ ద జీమెయిల్ ఐడి. పాస్వర్డ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, జీమెయిల్ ఐడి. సో పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం. ఇన్ దట్ సినారియో పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, యూజర్ నేమ్, వాట్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్, BVR DG. What is the password? So this is the password. Okay, password మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సో వర్క్ షీట్ లో మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద జీమెయిల్ ఐడి, abc@gmail.com. ఓకే, this is the date of birth 5/26/1989. I'm not a robot. Sign up. So email ID కి సో ఒక కోడ్ వస్తుంది. We need to verify that one. Go to Gmail ID, copy this code, then click on submit code. Welcome to the Foursquare, so BVR. So you can personalize your search results by adding text to your profile. Okay, finished, right? Now I go to the this option. So go to the home option, click on the list, create new list. Okay, this is the new list. I click on new list, enter name, digital marketing, create. Okay, so then this is the option, add photo, select photo. So digital marketing services in Hyderabad. So the meta description is, we need to give the meta description. So this is the services, digital marketing training and services providing in Hyderabad, the best practice providing in this academy. Okay, whatever the so informations we added in this option, then save it. Okay, the details are saved. Go to the list. So this is the list, right? I click on this one. Okay, exactly మనం ఏ లొకేషన్ లో చేస్తున్నాము అనేది సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సైడ్ లో క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, హైదరాబాద్. ఓకే, మనం హైదరాబాద్ లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి అగైన్ అమీర్పేట్. ఓకే, ఇన్ హైదరాబాద్, that would be fine. Finishing editing, then go to home page. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా కానీ సో కొచ్చి కాకుండా హైదరాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ. సో ఎవరైనా ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్, ఓకే, సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఐ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ. సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో వీళ్ళు మొబైల్ నెంబర్ ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు. So if we added the mobile number, so it is visible in this option. Mobile number visible కాలేదు కాబట్టి how can we add the mobile number? Go to the list, click on this one, again click on edit. If you want to add mobile number, phone number, email ID, website, paste over here, then finish it. Okay, see ఎప్పుడైనా కానీ బిజినెస్ లిస్టింగ్ లో మనం చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ foursquare.com లో it is a local search engine.
ఈ లోకల్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ని సో బిలీవ్ చేసే లోకల్ పీపుల్స్ ఉంటారు. ఆ సిటీలో ఉండే వాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటే స్టేట్ లో ఉండే కావచ్చు, లేదంటే సో కంట్రీలో ఉండే వాళ్ళు కావచ్చు. ఈ ఫోర్ స్క్వేర్ ని బిలీవింగ్ చేసే ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ ఆడియన్స్ కి ఎవరైనా ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సెర్చింగ్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళ సిటీ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సెర్చింగ్ చేస్తారు. ఫర్దర్ సెర్చ్ క్వైరీ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ విజిబుల్. ఓకే, ఈ రిజల్ట్స్ విజిబుల్ అవ్వాలి అంటే ఈ వెబ్సైట్ లో మన బిజినెస్ అనేది లిస్ట్ అయి ఉండాలి. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ బిజినెస్ అయినా కానీ ఎనీ సర్వీసెస్ అయినా కానీ మనం ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో అదే ప్లాట్ఫామ్ ని ఆడియన్స్ అందరూ చూడాలని రూల్ లేదు. కొంతమంది ఫేస్బుక్ చూస్తారు, కొంతమంది యూట్యూబ్ చూస్తారు, కొంతమంది ట్విట్టర్ చూస్తారు, కొంతమంది ఓన్లీ గూగుల్ మాత్రమే వాచ్ చేస్తారు, కొంతమంది ఓన్లీ ఏఐ టూల్స్ ఏఐ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. మన బిజినెస్ అనేది ఎక్కువ మంది పీపుల్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే we need to business listing as many as in another yellow pages. ఓకే, సో ఈ ఆల్ yellow pages లో సో మన బిజినెస్ ని లిస్టింగ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉండే ఆడియన్స్ కి మన బిజినెస్ విజిబుల్ అవుతుంది. ఈ సులేఖలో ఉండే ఫాలోవర్స్ కి మన బిజినెస్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. అదర్ సోషల్ మీడియాలో బిలీవ్ చేసే ఆడియన్స్ కి మన బిజినెస్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టీసింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లిస్టింగ్. నా ఇప్పుడు చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాము. ఓకే, ఐ గో టు ది ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం మ్యాప్. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా లిమిటెడ్ ఉంది. ఓకే, లిమిటెడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి లిమిటెడ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. అదే మనం పెయిడ్ మెంబర్షిప్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనము సో అన్ని లింక్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ పెయిడ్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళొద్దు. ఓకే, సో ఆల్వేస్ చూస్ the free one. Okay, I click on this one. It is the profile, right? So go to the list, click on this one. This is the title. ikkada service ikkada meta description ante enti, what is the meta description? This is the meta description, right? So description lo mana website ichcham kabatti we added the so this one. Okay, right? The next one, backlink keywords. So title edaithe istamo that is the backlink keyword. So status approved or pending, it's approved. So what is the publish link? It is the publisher link. Okay, I copy this one. ikkada notes undi kada, in this scenario manaku notes anedi ఉపయోగపడుతుంది. Okay, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ అకౌంట్, we want to add any links, just title and meta description optimized, that's it. Okay, మీకు ఈ సినారియోలో ఇక్కడ మీకు నోట్స్ ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎవరైనా కానీ సో ఈ షీట్ ఇలా చూసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ షీట్, సో ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్? ఈ సినారియోలో ఇక్కడ సో ఎలాంటి లింక్స్ ఇచ్చాము, ఏమైనా డాటెడ్ లైన్స్ కనుక ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ సపరేట్ నోట్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది సో మన మేనేజర్స్ కావచ్చు లేదంటే కంపెనీస్ కావచ్చు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ అకౌంట్. Okay, this is how we build a backlinks to our website in the method of business listings in off-page SEO module. In the next sessions we will learn about the forum link building practice method. Okay, so do the best practice with Alpha community and all the best.